Теперь я покажу вам крутую технику для добавления деталей в особые места меша без изменения остальной геометрии. У этого метода довольно интересные области применения. Просто выбираем геометрию, над которой хотим поработать, или добавить деталь, и отделяем ее от геометрии. From the rest of your geometry, like so. Now, the interesting thing is that when you при сабдивайде subdivide объектов, both даже of these несмотря на то, objects, что они even though they're разделены, они separate, совпадают друг с they другом под match сабдивами, perfectly under потому что subdivision, они and this is исходят because из they одной both come формы. from the same initial shape. So in the В next следующем example, you'll see примере how I вы can actually увидите, take как this я piece возьму of эту geometry геометрию and и bake it вставлю down into ее a в high-res high-res mesh, mesh, while при retaining a этом оставив low-res mesh low-res mesh. outside. And then I can Здесь build my можно создать detail деталь and и then сделать subdivide this сабдивайд whole остальной lot again геометрии, для by того, one чтобы to увеличить increase общее the actual overall разрешение. resolution. Now, to Чтобы demonstrate показать вам splitting up отделение your объекта для object, создания adding деталей, detail, I'm going to давайте create a я quick gun создам handle. рукоять пистолета. And I'm going to start with Начнем my с pen такого tool полигона. in point mode and then just bring Затем some edges выдавливаем down, ребра like и so, and изменим then профиль. actually start shaping the profile of actually what I want. Make this a bit smaller Вот at the так top. пойдет. So that's pretty good. Grab my Берем knife нож. tool. Go into loop Идем в mode. режим Just лупов. gonna split this mesh Делим into меш на 3 here. части. And I'd И quite like to сделаем even его this mesh более up равномерным, by divvying this добавив up еще into пару a лупов. more even Если резать surface. Now, if I ножом, то cut with the придется knife tool, it двигать means I have точки, to do a lot of point jiggling. Because I have to потому что re-establish the курватура curvature должна where my сохраняться, knife tool is а just нож cutting in сделает these edges участок flat. плоским. But what I can do is go to my slide tool Поэтому in берем edge слайд, mode, say включаем preserve учет curvature, курватуры, grab берем ребра my и edges and клонируем. clone these edges up and И down. вниз. And you'll И вы notice that увидите, что форма it сохраняется. preserves a nice rounded curvature along my outside edge. And then I may just have Затем to get поправим this эти edge центральные and kind ребра, of slide it up to make it a чтобы bit ребра straighter. были That's a ровнее. very good way of adding detail with the slide tool. While keeping Слайдом the можно kind of легко curve добавлять that you детали, want. сохраняя курватуру. So now I'm going to grab Затем this берем edge это and I'm ребро just и going to выдавливаем extrude it его. out as I'm going to set this edge back Потом я along the сдвину его. z-axis, and I'm doing what I did Также не before, забываем trying to think of думать о 3D курватуре. curvature in this front view. And what I'm going to С do the other другой side стороны, is сделаем maybe разрез. try and do the same, but this time I'm going to cut in here, so I can do that either way. Go into our Можно делать perspective как угодно. viewport. And now I'm going to Идем в grab viewport, these two берем outside эти edges внешние and I'm ребра going to и move сдвигаем их these назад. back. So I get Получается this. вот так. And then I can Затем just take this сдвигаем edge, это ребро тоже. move this back as well. I might want to adjust my Скорректируем viewport so I камеру. can see the kind of curvature that I'm getting. And you can see that this Вот is a такая really good отличная technique техника for creating для создания curvature. I can move курватуры. this in. If I want И to, and now I получается get this kind of отличный nice закругленный rounded профиль. profile on my shape. So I'm going to want to put this Включаем in симметрию. symmetry. And in order to do Только that, I need надо to make sure my центрировать axis оси. is centered along the Выставляем midpoint. на Let's go 100% to по Z. axis align, set this to 100% on the Z, which will move it back to the center. Execute, just Сбрасываем reset для that for дальнейшего later. использования. And then И position затем this object размещаем at объект в 0 нуле оси Z. on the Z-axis.
Затем включаем симметрию и меняем плоскость. Получается такая форма. Стоит еще сделать курватуру вот здесь. Для этого берем геометрию, используем FFD. Сетка встанет по размеру объекта. Изменим число сегментов. Берем прямоугольное выделение. Берем эти точки и сдвигаем их к центру. Вот так. А затем сделаем весь элемент пошире. Получается вот такая форма. И благодаря FFD я могу изменять форму как угодно. Удлиним нижнюю часть. Очень мощный инструмент. Затем коллапсим модификатор. А это можно оставить на потом. Только поместим это в null объект. Теперь работаем с полигональным мешем. Сейчас я хочу добавить сюда остальную часть рукояти. Так что для начала мы закроем отверстие снизу. Можно просто сделать бридж. Взять нож и сделать пару разрезов. Затем просто объединяем точки. Теперь смотрим Subdivision. Все супер. Я хочу, чтобы эта нижняя часть была жесткой. Берем 3 полигона и делаем внутреннее выдавливание. Чтобы создать форму рукояти, выделяю эти полигоны. И сделаем внутреннее выдавливание. Now it looks like I didn't grab all my polys, or did I? Now you can see where I've got some funny angles that the inner extrude потому tool что is инструмент handling не this справляется с very формой. well at all. So Так instead what что I'm going вместо to do этого is я use the использую slide слайд. tool. Just select the Выбираю outside внешние edges of the ребра. geometry that I would have inner extruded. Grab my И slide клонирую tool. внутрь. I'm going to try and clone these edges inward. And you can see Видите, this что does результат a much получается better гораздо job лучше. of handling this. It doesn't И cause нет any никаких искажений. distortions like the inner extrude tool did. And И overall, this is a вообще, much better результат result. отличный. So now Затем I'm going to берем grab these полигоны polys and I'm и going выдавливаем их to внутрь. extrude these inwards. And this is going to Это create создаст the нужную shape форму of my рукояти. grip. So when we Теперь view вы this видите, object что мы now, you can see получили. that this is what we are getting. Here's the И мне reason нужно why I будет may отделить want эту to split геометрию, this потому geometry что я up. хочу поместить I сюда want to put болтик, kind of a который circular feature in соединяет here that's элемент maybe going to с have a остальной screw, частью which is maybe рукояти. holding the grip onto this part. But I just don't Но у have меня enough мало геометрии geometry для to этого. do this in this area. I У only have a меня single только один quad here, квад. and what I need to do is have Так double the что мне нужно geometry удвоить in this геометрию. area. But you know, Но this как бы outside остальная part часть is looking выглядит pretty good отлично, as как it есть. is. И I я don't не really хочу want to ее touch трогать. this.
Также мне нужно подумать о том, что эта часть будет соединяться с остальными деталями пистолета. И если я сделаю меш слишком плотным, то при создании остальной части меша мне придется работать с огромным числом геометрии. А это уже будет сложновато. Так что я добавлю деталей в эту часть, и остальное оставлю как есть. Таким образом, берем это дело. И отсоединяем. Затем удаляем полигоны. И у меня теперь получилось два меша. И теперь нужно сделать subdivide этой части рукояти. Чтобы это сделать, берем геометрию. И убираем из симметрии. Скрываем остальное. Затем делаем subdivide. Оба параметра ставим на единицу. То, что идет в параметре рендера, то и будет запекаться. Я оставил все в симметрии, потому что иначе эта кривизна пропадет. Так что эта часть должна быть цельной, чтобы все сработало. Жмем C. И теперь геометрии стало в 2 раза больше. Затем избавляемся от этих точек. Возвращаем это дело в null. И включаем симметрию. Вы также заметите, что эти два меша не совпадают. Тут теперь у нас кривой участок. Но это не важно, потому что при subdivide они будут совпадать. Также тут геометрия стала еще плотнее. Можно выровнять уровни subdiv, добавив тег весов. И изменить уровень, сместив настройки на единицу. Каждая из этих настроек должна быть на 1 меньше, чем сам subdiv. И таким образом меши начнут совпадать. Пока я не искажаю точки вдоль переходной линии, эти меши будут совпадать. Включим шейдинг. Вот такой результат. Меши идеально сидят друг с другом. И их удобно отдельно текстурировать. Плюс я теперь могу добавлять детали в эту область. Давайте добавим вот сюда. Выделяем точку. Идем в настройки chamfera. Глубина пусть будет минус 100. Отверстие готово. Убираем энгоны. Так как квадры не были ровными, то окружность слегка искажена. Это можно видеть здесь.
Выключим симметрию. Попробуем исправить это. Так как окружность лежит на изогнутой поверхности, нужно быть осторожнее. Выделяем внешние точки. Используем плагин. Выглядит похоже. Вроде не исказили особо поверхность. Вот быстрая подсказка. Если вы боитесь получить искажение, создавая отверстие в изогнутой поверхности, такое может произойти. Обычно, если я попытаюсь сделать выдавливание, то получатся такие странные штуки, когда поверхность уже не совсем изогнута. Можно скорректировать это дело очень легко. Возвращаемся назад. Перед тем, как я сделал отверстие, я сделаю копию этого меша. Затем сделаю subdivide. Скроем его. И теперь можно снова сделать отверстие. Выделяем точки. Закругляем. Делаем побольше. Убираем ингоны. Вот мое отверстие. Затем отдаляем это дело и удаляем. Скрываем. Чтобы скорректировать искажение, можно использовать shrink wrap и переместить нашу копию в плоскость проекции. И мы сразу видим, что шейдинг стал в порядке. Потому что геометрия, которую мы добавили, спроецировалась на изогнутую поверхность, которая и была нашей первоначальной гладкой геометрией. Вот такой хороший способ избавляться от искажений. И можно выровнять эти области. Чтобы избавиться от лишних напряжений. При этом проекция еще активна. Затем запекаем это дело в новый объект. Скрываем остальное. Получается поверхность с отверстием. При этом она такая же, как прошлая геометрия. Двигаем дальше и моделируем остальное. Видите, как выглядит отдельная геометрия. Вся кривая. Так, берем все полигоны. Ставим нормальное направление и масштабируем их. Это позволит сделать их плоскими. Затем делаем внутреннее выдавливание. Выделяем внешний луп и удаляем его, чтобы был пробел между двумя элементами. Выдавливаем еще раз.
Сдвигаем вверх, опять выдавливаем. И опять. И делаем углубление. Берем заднее ребро. Сдвигаем назад внутрь. Берем эти ребра. Делаем чемфер. Затем смотрим при сабдивайде. Получается все очень плавно. Веса мы удалим, чтобы разрешение было побольше. Возвращаемся к рукояти. Создаем фаску вокруг этого дела. Сделаем слайд наружу. Внутреннюю часть клонируем и сдвигаем внутрь. И теперь у нас есть наша готовая деталь. И видите, что выглядит довольно здорово. Как видите, мы видим насквозь. Стоит сдвинуть ребро. Или просто сделать выдавливание под 90 градусов. Есть несколько методов. Или можно просто увеличить размер объекта, чтобы не видеть его внутренности. Но это не обязательно. И вуаля! Результат очень хороший. Отделение геометрии имеет кучу положительных сторон. Во-первых, легко применять материалы. Вот делаем 3 материала. Все очень легко делается. Так гораздо легче делать развертку, потому что компоненты разделены. Можно сделать их отдельно. После всего этого можно объединить 3 объекта, чтобы также соединить UV-шеллы в одну текстуру. Также можно легко создавать ID-материалы, если нужно работать в сабстансе. И можно создавать кучу всяких подобных деталей. При этом работая в одной части модели, без взаимодействия на остальную геометрию. И все это с помощью разделения геометрии на отдельные элементы. И я буду делать это позднее, когда мы будем что-нибудь моделировать. Это самый лучший способ создания сложных моделей. С помощью рассмотренной техники можно очень легко добавлять детали к мешу. Но вы также можете использовать эту технику немного по-другому. Тут вот есть такой прототип двигателя. И у меня тут есть крутой эффект с панельками. Если добавить Ambient Occlusion, выглядеть будет здорово. После текстурирования станет даже еще лучше. Я использовал ту же технику, только вместо добавления деталей я просто разделил панели на части. Видите, тут везде одно разделение. И таким образом можно сделать так, чтобы все панели хорошо друг с другом взаимодействовали. Везде получились отличные эффекты.
А там, где нужно, чтобы геометрия была жесткой, я просто сделал разрезы. В общем, очень простая техника. И все это я сделал с помощью растянутой сферы, а затем разделил ее на панели. Вот такая суть. Просто берем полигоны, отделяем их. И видите, Subdiv-версия совпадает. Затем изменяем размер. Граничные ребра. Опускаем вниз. И вуаля! Крутая панелька. Выбираем полигоны. Также добавляем соседние. И приподнимаем. Отличный способ работы. И при этом форма получается из high-res мешей. Это несколько отличается от техники проекции, что мы с вами видели. В общем, я рекомендую вам поэкспериментировать с этим.